न्यूज़ 18 पंजाब देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ विजयपाल सिंह बराड़ एक वड्डी अपडेट लैके हाजिर हाँ। एक सुपर एक्सक्लूसिव अपडेट असी दर्शकों को दसदे हाँ। सब तो वड्डा खुलासा मूसेवाला कतलकांड नूं लैके गोलियां लगन दे 15 मिनट बाद मूसेवाला दी मौत हो गई सी। ਇਹ खुलासा होया है पोस्टमार्टम रिपोर्ट दे विच। उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट दी असी तुहानूं एक्सक्लूसिव कॉपी भी दिखावांगे, पर जो वड्डा खुलासा पहला पोस्टमार्टम रिपोर्ट दे विच होया है कि जिस वेले मूसेवाला ते अटैक किया गया, जिस वेले पिंड जवार के दे उस मोड़ ते मूसेवाला नूं गोलियां मारियां गईयां, उस तो 15 मिनट बाद उन्हां दी मौत हो गई सी। 15 मिनट बाद सिद्धू मूसेवाला दी मौत हो गई सी, यानी हस्पताल दे विच जो कहा गया कि उन्हां नूं ब्रॉड डेड लियांदा गया सी, उसे घटना स्थान ते ही 15 मिनट दे विच सिद्धू मूसेवाला दी मौत हो गई सी, क्योंकि गोलियां लगियां सी, इंजरीज सी, बुलेट इंजरीज सी उन्हां दे शरीर ते। किन्ने उन्हां दे निशान सी गोलियां दे, और चाहे वो गोलियां खह के लंघियां, चाहे वो गोलियां उन्हां दे शरीर ते सीधियां लगियां। सो 19 जख्म जिहड़े ने ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ शरीर ते सी, विचों 18 जख्म जिहड़े सी ਉਹ गोलियां नाल सी। गोलियां दे जख्म सी 18, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट दे विच खुलासा होया। उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट दी एक्सक्लूसिव कॉपी न्यूज़ 18 दे कोल है, असीं दर्शकां नूं दिखा रहे हां। ये एक्सक्लूसिव कॉपी है और इस रिपोर्ट के मुताबिक जिहड़ा उन्हां दे बांह ते 4 जिहड़े ने वो बुलेट इंजरीज दे जख्म ने, 4 सज्जी बांह ते। क्योंकि जो उस वेले दी जो वीडियो देखिए, जो तस्वीरां देखिए, तो उसदे विच राइट साइड तो जेड़े पासे सिद्धू मूसेवाला ड्राइव कर रहे सी, उस राइट साइड तो उन्हां दे गोलियां मारियां गईयां, और वो सज्जी बांह ते कूणी दे कोल उन्हां गोलियां ने जख्म कीते। 4 जेड़े बुलेट इंजरीज सी, गोलियां दे जख्म सी, वो उन्हां दी सज्जी बांह ते सी, और बाकी जेड़े सी उन्हां दे शरीर ते सी। सो 19 जख्म टोटल इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट दे विच आए ने कि सिद्धू मूसेवाला दे शरीर ते सी, और उन्हां 19 जख्मां चों 18 ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮ ਸੀ ਉਹ ਨੁਕੀਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਜਾਂ ਗੋਲੀ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ 7 ਗੋਲੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਵੱਜੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ 19 ਜ਼ਖਮ ਆਏ ਨੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ 18 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੋਲੀ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਜਾਂ ਗੋਲੀ ਲੱਗ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਈ ਜਾਂ ਖਹਿ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਈ, टच होके निकल गई बॉडी दे विच, उसने जख्म किया डूंगा तिखी नुकीली चीज़, जिसनों ये कहा जाता है पंक्चर्ड लैसरेशन, जिहड़ा एक शब्द है जो यूज़ किया जाता है अंग्रेजी का, पंक्चर्ड लैसरेशन। उसका मतलब ये हुंदा है कि जो गोली वर्गी या जिहड़ी पिस्तौल की गोली हुंदी है या कोई होर वड्डा वैपन है उसकी गोली हुंदी है, अगों तिखी नुकीली जदों किसी व्यक्ति के शरीर च वजदी है तो उत्थे डूंगा जख्म कर देंदी है, उत्थे डुगाई तक जाती है, उसनों कहा जाता है पंक्चर्ड लैसरेशन। सो 19 जख्मां की रिपोर्ट बनी है, और 19 जख्मां की रिपोर्ट दे विचों 18 दे विच पंक्चर्ड लैसरेशन जिहड़ा है वो लिखा गया है शब्द। सो इसका मतलब यह है कि 18 जख्म जिहड़े ने वो सिद्धू मूसेवाला दे शरीर ते गोलियां दे जख्म ने, चाहे वो गोलियां लग के निकलियां, चाहे वो गोली ने उत्थे डूंगा जख्म किया। सो एक गोली जिहड़ी है वो रिकवर की गई डॉक्टरों वालों पोस्टमार्टम दौरान, क्योंकि एक्सरे किया गया पहला, और एक्सरे दे विच पता लग्या कि एक गोली शरीर च है, तो वो गोली भी पोस्टमार्टम दौरान कड्ढी गई। सो मुख्य तौर पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट दे विच ये दस्सिया गया है कि 15 मिनट के अंदर जिस वेले सिद्धू मूसेवाला ते अटैक होया, उन्हां नूं गोलियां लगियां, 15 मिनट के अंदर उन्हां दी मौत हो गई सी उत्थे ही। ते जिहड़े 19 निशान उन्हां दे शरीर ते पाए गए ने इस पूरी घटना दे विच जख्म दे, और उहदे चों 18 निशान जिहड़े ने वो गोलियां नाल होए जख्म ने, या उस फायरिंग दौरान होए डूंगे जख्म ने, जो मूसेवाला दे शरीर ते पोस्टमार्टम रिपोर्ट दे विच आए ने, और इन्हां जख्मां दी वजह नाल मूसेवाला दी मौत हुई है। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट दे विच लिखिया गया। एक्सक्लूसिव कॉपी असी पोस्टमार्टम रिपोर्ट दी दर्शकों नूं दिखा रहे हाँ। हमले दे 15 मिनट के अंदर सिद्धू मूसेवाला दी मौत हो गई सी जवाहर के पिंड, जिथे गड्डी घेरी गई, थार गड्डी दे विच पहला सामने तो गोलियां चलाईयां गईयां, और फिर जिहड़ी साइड वाला शीशा सी, साइड वाली बारी सी सज्जे पासे तो, क्योंकि ज़्यादा अटैक जिहड़ा कीता गया वो सज्जे पासे तो कीता गया सी। जिहड़े थार दी बॉडी सी जिहड़ी गड्डी दी, उस बॉडी ते भी जिहड़े गोलियां दे निशान सी वो भी सज्जे पासियों ज़्यादा सी, सज्जे पासियों, क्योंकि सिद्धू मूसेवाला खुद ड्राइव कर रही सी गड्डी,
ਔਰ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਰਗੇਟ ਸੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਸਾਥੀ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੇਰੇ ਇਲਾਜ ਨੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਸੀ। ਫਰੰਟ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 10-12 ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਲੇ, ਫਿਰ ਸਾਈਡ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਟੁੱਟਿਆ, ਫਿਰ ਗੱਡੀ ਦੀ ਚੈਸੀ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਲੇ, ਟਾਇਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਰਾਉਂਡ ਜਿਹੜੇ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਤੇ 40 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ, ਜੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਜਿਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 19 ਜ਼ਖਮ ਦੱਸੇ ਗਏ ਨੇ। 19 ਜ਼ਖਮ ਟੋਟਲ ਨੇ ਜੋ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ 19 ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 18 ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਜ਼ਖਮ, ਜਿਵੇਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਡੀ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪਾਰਟ ਤੇ ਪਿਛਲਾ ਪਾਰਟ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹ ਤੇ ਕੂਹਣੀ ਦੇ ਕੋਲ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ 15 ਉਹ ਫਰੰਟ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ੋ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਕੈਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਬਾਡੀ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪਾਰਟ ਦਾ, ਇੱਕ ਬਾਡੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਰਟ ਦਾ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਸੱਜੀ ਬਾਹ ਤੇ ਕੂਹਣੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। 4 ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਗੱਡੀ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਸੱਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸੀਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਹ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਸਾਈਡ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਬਾਹ ਤੇ। ਬਾਕੀ ਗੋਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਰੰਟ ਤੋਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜੋ ਡਾਕਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਕਚਰਡ ਲੈਸਰੇਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਪੰਕਚਰਡ ਲੈਸਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 18 ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਨੁਕੀਲੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਯਾਨੀ ਗੋਲੀ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਸੀ 18। ਪਰ 6-7 ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਾਬੜਤੋੜ ਗੋਲੀਆਂ ਬਰਸਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮ ਕੀਤੇ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰ ਵੱਜ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਘਿਸ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਰੀਰ ਤੇ ਜ਼ਖਮ ਓਡਾ ਡੂੰਘਾ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ 18 ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮ ਨੇ ਉਹ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਇਸ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਮੁੱਖ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੈ, 5 ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਸੀ, 5 ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ 2 ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਪੂਰੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ। ਸੋ 18 ਜ਼ਖਮ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 5 ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਨੇ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਔਰ 15 ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਚਰਚਾਵਾਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਜਵਾਰ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ, ਗੱਡੀ 'ਚ ਪਾਇਆ, ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਹ ਚੱਲਦੇ ਸੀ। ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ 15-20 ਮਿੰਟ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੰਘ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਪਰ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਤਾਂ 15 ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਾਪੀ ਅਸੀਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਇਸ ਕਤਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਬਰੀਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੰਕਚਰਡ ਲੈਸਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ਬਦ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨੁਕੀਲੀ ਤਿੱਖੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘਾ ਜ਼ਖਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਕਚਰਡ ਲੈਸਰੇਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਫਾੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਫਾੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਸੱਟ ਦਾ ਜ਼ਖਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਖਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤਿੱਖਾ, ਡੂੰਘਾ ਤੇ ਨੁਕੀਲਾ ਜ਼ਖਮ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਪੰਕਚਰਡ ਲੈਸਰੇਸ਼ਨ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਜੋ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ 2 ਤਸਵੀਰਾਂ, ਜਿਹੜੇ 2 ਸਕੈਚ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਸਕੈਚ ਬਣੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਇੰਜਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ,
मत्थे ते सिर ते कोई निशान नहीं है, कोई गोली दा कोई इस तरीके की इंजरी जिहड़ी है वो मत्थे ते नहीं है, या मोढे ते है, या उस तो बाद छाती च ने, या उस तो बाद नीचे राइट साइड ते पेट वाले पासे ने, या दोने लत्तां ते ने, गोडे ते ने, पट्टां ते है। ये जिहड़े निशान ने वो दर्शाए गए ने, इन्हां दो स्कैचेस दे विच दस्सिया गया है। और 4 जिहड़े निशान ने जो बैक साइड दा स्कैच है उस दे विच दर्शाया गया कि पिछले पासे बांह ते कूहनी वाले पासे उत्थे 4 ਜਿਹੜੇ ਪੰਕਚਰਡ ਲੈਸਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤਿੱਖੇ ਨੁਕੀਲੀ ਚੀਜ਼ ਵਾਲੇ, ਯਾਨੀ ਜਦੋਂ ਜੇ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਜੋ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਪਏ ਸੀ ਔਰ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਗੱਡੀ 'ਚੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਥਾਰ ਦਾ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸਾਈਡ ਵਾਲਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਸੀ ਉਸ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸਾਈਡ ਵਾਲੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੋਂ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਜੀ ਬਾਂਹ ਤੇ ਕੂਹਣੀ ਦੇ ਕੋਲ 4 ਤਿੱਖੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਸੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸਾਈਡ ਵਾਲਾ ਉਸ ਪਾਸਿਓਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਫਰੰਟ ਤੇ ਬਾਡੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਰੰਟ ਤੋਂ ਮੇਨ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ और पोस्टमार्टम रिपोर्ट की एक्सक्लूसिव कॉपी सब न्यूज़ 18 के कोल पहुंची है और इस बारे खुलासा होया कि 15 मिनट दे विच सिद्धू मूसेवाला दी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई सी, क्योंकि उन्हां ते गोलियां चलन तो 20-25 मिनट जो चशमदीद दसदे ने जिहड़े उत्थे नौजवान मौजूद सी जवार के पिंड दे जिन्हां ने सिद्धू मूसेवाला नूं उत्थों चक्किया, उन्हां दे मुताबिक 20 मिनट ते उत्थे ही लग गए सी। इस घटना तो बाद, इस हादसे तो बाद 20 मिनट तो उत्थे ही लग गए सी। उस तो बाद उन्होंने हस्पताल ले जाया गया उत्थों और हस्पताल ले जान ते भी 10-15 मिनट लगे सी। सो ये किया जा सकता है इस रिपोर्ट के मुताबिक कि ऑन द स्पॉट उन्होंने डेथ हो गई सी, उस घटना वाली थां ते उन्होंने मौत हो गई सी। 10 तो 15 मिनट का जिहड़ा समा है 15 मिनट का इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के विच दस्सिया गया। सो ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट की कॉपी असी दिखा रहे हाँ न्यूज़ 18 ते एक्सक्लूसिव, और इस तस्वीर दे विच जिहड़ी स्क्रीन ते असी दिखा रहे हाँ जो स्कैच बने हुए ने इस दे विच निशान मैंशन कीते ने। एक बारी फिर दस दिंने आ, 19 निशान ने, 19 जख्म ने, जख्मां दे निशान ने और ये डूंगे जख्मां दे निशान ने, जिहदे चों 18 डूंगे जख्म ने, एक 19 सिर्फ एक जख्म है जिस दे विच पंक्चर्ड लैसरेशन जिहड़ा शब्द है वो इस्तेमाल नहीं किया गया। 18 ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮ ਨੇ यानी 18 ਜ਼ਖਮ ਗੋਲੀ ਦੇ ਹੀ ਨੇ। ਗੋਲੀਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੰਨਾ ਧੁੰਦ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਦੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸੀ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਜਾਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਹਨੇਰਾ ਛਾ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਪਟਾਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, किसी लड़ी नूं अग ला दी जाती है इस तरीके नाल। और ये चीज़ जिहड़ी CCTV फुटेज सी सब तो पहले दिन की CCTV फुटेज, हालांकि उस तो बाद 4-5 CCTV फुटेज होर आ गई ने, पर जिहड़ी सब तो पहली CCTV फुटेज सी उस दे विच उन्हां दी आवाज़ सुनाई दित्ती। 30 तो ज़्यादा फायर जिहड़े सी 40 के करीब फायर जिहड़े सी वो सुनाई दिते ने उस CCTV फुटेज दे विच। सो जे 40 के करीब फायर सुनाई दिते ने तो फिर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जिहड़े 18 तो 19 जख्म सिद्धू मूसेवाला दी बॉडी ते आए ने ये गोलियां दे जख्म ने, जिस तरीके नाल इन्ने फायर किए गए सी, चाहे वो गोलियां बॉडी ते सीधियां लगियां चाहे टच करके निकल गईयां। मनोज राठी साडे सहयोगी जुड़े ने होर जानकारी दे लई। मनोज, असीं जिक्र कर रहे हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट दा, 2 चीज़ां अहम ने, 19 जख्म दसे गए ने, 18 पंक्चर्ड लैसरेशन यानी तिखी चीज़ नाल यानी बुलेट इंजरी है, चाहे वो बुलेट डायरैक्ट शरीर ते लगी अंदर गई या फिर वो बुलेट जिहड़ी सी जख्म करके सज्जे खब्बे गड्डी दे विच गोलियां वजियां। ते दूसरी गल कि 15 मिनट के अंदर जिहड़ा दस्सिया जा रहा है कि 15 मिनट च यानी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। बिल्कुल विजय, ये जी पोस्टमार्टम रिपोर्ट है हुण ये समझण दी लोड़ है, जिद्दां अपने टीवी स्क्रीन ते भी चल रही है कि जिहड़ी ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट है इहदे विच जिद्दां तुसीं भी दस्सिया कि 19 जिहड़ी है इंजरीज है, लेकिन सब तो इंपॉर्टेंट देखो इहदे विच की है
कि ਜਿਹੜੀ 6 ਤੋਂ 7 ਜਿਹੜੀ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਪੇੜ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੇੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਇਸ ਸਾਈਡ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਇਹ ਸਾਰੀ ਇੰਜਰੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੇ ਇਸ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੰਜਰੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹਮਲਾਵਰ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਉਹ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣੀ ਥਾਰ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਰੋਲਾ ਗੱਡੀ ਰੁਕੀ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹਮਲਾਵਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ 19 ਬੋਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇੰਜਰੀ ਹੈ ਉਹ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰੰਟ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਸੀਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਨਹੀਂਗਾ ਸਿਰਫ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਸੀਗਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇਖੀਏ ਇਹ ਸਮਝੀਏ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਚਾਹੀਏ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇਹ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ 6 ਤੋਂ 7 ਇੰਜਰੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹ ਸਾਰੀ ਇੱਥੇ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਤੇ ਇਧਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 6 ਤੋਂ 7 ਇੰਜਰੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ 15 ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 15 ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬ੍ਰੌਡ ਡੈਡ ਗਿਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਬੁਲੇਟ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 19 ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ 18 19 ਜਿਹੜੀ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਹੈ ਸਾਰੀ ਬਾਡੀ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵਿਜੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਇੰਜਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੈ ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਲੈਫਟ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੀਨੇ 'ਚ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੋਲੀ ਇਹਦੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਬੁਲਟ ਇੰਜਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਾਈਡ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇੰਜਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਇੰਜਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੋਸਟਲੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹਮਲਾਵਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਸ਼ੂਟਰਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਮਲਾਵਰ ਆਏ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟਾਰਗੇਟ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਮਰਡਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧਮਕਾਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਇਹ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਅਸੀਂ ਮਰਡਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੰਜਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹਮਲਾਵਰ ਸੀਗੇ ਡਰਾਈਵਰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਸੀ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਗੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਰੋਲਾ ਗੱਡੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਰੋਲਾ ਗੱਡੀ 'ਚ ਉਤਰ ਕੇ ਇਹ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਕਰੋਲਾ ਗੱਡੀ 'ਚ ਉਤਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਥਾਰ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ ਕੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਧੂਆਂ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ 'ਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਏ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰੌਡ ਡੈਡ ਹਸਪੀਟਲ ਗਏ ਸੀਗੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਬੜਤੋੜ ਫਾਇਰਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਐਕਿਊਜ਼ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਰੁਕ ਗਈ ਸੀਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਆਏ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਬੜਤੋੜ ਫਾਇਰਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਵਿਜੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਕੋਲ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀ 19 ਇੰਜਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੁਲੇਟ ਦੀ ਹੈਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਾਰਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਤੇ ਲੱਗੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 1 ਨੰਬਰ 2 ਨੰਬਰ 3 ਨੰਬਰ 4 ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 19 17 ਇਹ ਮੇਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਿਜੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੰਜਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਪੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇੰਜਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੇਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਿਜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਜੇ ਗੋਲੀ ਵੱਜੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਦਾ ਬਚਣਾ ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਬਲੱਡ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ ਕਾਫੀ ਬਲੱਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹਿ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕਦਮ ਹਸਪੀਟਲ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਇਕੱਠ ਸੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਇੱਥੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਡਿਫਰੈਂਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਟਾਈਮ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਉਸ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਜਰੀ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਇੰਜਰੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੰਜਰੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਜਰੀ ਹੈ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 15 ਮਿੰਟਸ ਯਾਨੀ ਕਿ 15 ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ
ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਜ਼ ਆਫ ਡੈਥ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਜ਼ ਆਫ ਡੈਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ hemorrhage shock which is due to antemortem fireman injuries described and sufficient to cause death in ordinary cause of nature यानी कि ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੇਚਰ ਆਫ ਵੈਪਨ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਤੇਜ਼ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੁਲਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਾਫੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੱਡ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੇ ਬਜਾਏ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ 19 ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫਾਇਰ ਹੋਏ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 40 ਕਰੀਬ ਫਾਇਰ ਹੋਏ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 19 ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੰਜਰੀ ਬੁਲਟ ਇੰਜਰੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਵੱਜੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੰਜਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਵਿਜੇ ਜੀ ਤਾਂ 19 ਇੰਜਰੀਜ਼ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ 19 ਜ਼ਖਮ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ 15 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਪੰਕਚਰਡ ਲੈਸਰੇਸ਼ਨ ਸੋ ਉਹ ਪੰਕਚਰਡ ਲੈਸਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿੱਖੀ ਨੁਕੀਲੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਖਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਕਚਰਡ ਲੈਸਰੇਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਡੂੰਘਾ ਜ਼ਖਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਉਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ 1 ਨੰਬਰ ਜ਼ਖਮ ਹੈ 2 ਨੰਬਰ ਜ਼ਖਮ ਹੈ ਇਹ ਹੈਗਾ ਲੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਖੱਬੀ ਲੱਤ ਹੈ ਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਖੱਬੀ ਲੱਤ ਹੈ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 3 ਜ਼ਖਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 3 ਜ਼ਖਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਪੱਟ ਤੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ 3 ਜ਼ਖਮ ਨੇ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮ ਨੇ ਉਹ 4 ਤੋਂ 5 ਜ਼ਖਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੋਢੇ ਤੇ ਔਰ ਗਰਦਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਔਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਖਮ ਨੇ ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਕੈਚ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ 2 ਸਕੈਚ ਬਣਦੇ ਆ ਇੱਕ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਹਰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਖੜ ਕੇ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਸੱਜੀ ਬਾਹ ਹੈ ਔਰ ਸੱਜੀ ਬਾਹ ਤੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 4 ਜ਼ਖਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ 4 ਜ਼ਖਮ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਗੱਡੀ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ 4 ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹ ਗੋਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਵੱਜ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਬਾਹ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜ਼ਖਮ ਸੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੂੰਘਾ ਸੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਹੱਡੀ ਤੱਕ ਉੱਥੋਂ ਡੈਮੇਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਇੰਨਾ ਡੂੰਘਾ ਉਹ ਜ਼ਖਮ ਸੀ ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਇਰਲ ਨੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਬਾਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਦੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸੀਟ ਵਾਲੀ ਬਾਰੀ ਸੀ ਉਹ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸੀਟ ਵਾਲੀ ਬਾਰੀ ਦਾ ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚਕਨਾਚੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕਈ ਫਾਇਰ ਹੋਏ ਸੀ ਔਰ ਬਾਰੀ ਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਫਾਇਰ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀ ਹੈ ਐਡੀ ਮੋਟੀ ਚਾਦਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਥਾਰ ਗੱਡੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਗਨ ਨਾਲ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲੱਥਪੱਥ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਪਰ ਇਹ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ ਜੋ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਸੋ ਇਹ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸੀ ਜੋ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਹ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਅਸੀਂ ਬਲਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਧੁੰਦਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਹ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਨ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜ਼ਖਮ ਸੀ ਇਹ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ 4 ਜ਼ਖਮ ਯਾਨੀ 4 ਉਹ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੋਂ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਜੀ ਬਾਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਉਸ ਪਾਸੇ ਸੀ ਸੋ ਸੱਜੀ ਬਾਹ ਤੇ ਉਹ ਫਾਇਰ ਲੱਗੇ ਕਈ ਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਔਰ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੱਜੀ ਬਾਹ ਤੇ 4 ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮ ਸੀ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲੱਥਪੱਥ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲਰ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਤੇ ਇਸ ਸਕੈਚ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਆ ਜਾਣਾ ਜੋ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਰੰਟ ਹਿੱਸੇ ਦਾ
ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੂਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਸਕੈਚ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਸਕੈਚ ਹੈ। ਸੋ ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਸਕੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 4 ਇੰਜਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ 4 ਜ਼ਖਮ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਸਿਰਫ ਬਾਂਹ ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੀ ਉਹ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮ ਨੇ ਯਾਨੀ ਟੋਟਲ 19 ਜ਼ਖਮ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ 15 ਸਰੀਰ ਦੇ ਮੂਹਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਨੇ ਤੇ 4 ਬਾਂਹ ਤੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ 15 ਮੂਹਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ 3-4 ਜ਼ਖਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖੱਬੀ ਲੱਤ ਤੇ ਨੇ, ਗੋਡੇ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੋਡੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜ਼ਖਮ ਨੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਨੇ, ਪੱਟ ਤੇ ਨੇ ਔਰ ਪੱਟ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਨੇ। 3-4 ਜ਼ਖਮ ਇੱਥੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਖਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 5-6 ਇਹ ਛਾਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦਾ, ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਛਾਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਔਰ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਦਿਲ ਦੇ ਜਵਾ ਨੇੜੇ ਇੱਥੇ 5 ਜ਼ਖਮ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਜ਼ਖਮ। ਔਰ ਇਹ ਜ਼ਖਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਜ਼ਖਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉੱਪਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜ਼ਖਮ ਇਸ ਪਾਸੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਜ਼ਖਮ ਇੱਥੇ ਗਰਦਨ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਜ਼ਖਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੋਢੇ ਤੇ ਹੈ। ਸੋ 4 ਜ਼ਖਮ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤਿੱਖੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਪੰਕਚਰਡ ਲੈਸਰੇਸ਼ਨ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ। ਗੋਲੀਆਂ 40 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਰ ਚੱਲੇ ਨੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ 19 ਜ਼ਖਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਜ਼ਖਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੈਸੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ 18 ਜ਼ਖਮ ਨੇ ਉਹ ਪੰਕਚਰਡ ਲੈਸਰੇਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਤਿੱਖੀ ਨੁਕੀਲੀ ਚੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਭਦੀ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਹ ਜ਼ਖਮ ਹੁੰਦਾ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਖੁੱਭ ਕੇ ਉਸ ਮਾਸ ਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਘਿਸ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਤੇ ਕੱਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿੱਖੀ ਨੁਕੀਲੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਕਚਰਡ ਲੈਸਰੇਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 18 ਉਹ ਜ਼ਖਮ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਨੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨੰਬਰ ਵੀ ਬਕਾਇਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ੂਮ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਪਿਕਚਰ ਹੈ, ਜ਼ੂਮ ਕੀਤੀ ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ 1 2 3 4 5 ਜ਼ਖਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਐਨੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇ। ਐਨੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਜ਼ਖਮ ਸਿੱਧੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ 5 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ, 4 ਉੱਪਰ ਔਰ ਬਾਕੀ ਨੀਚੇ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਇਸ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਸੈਕਟਰ 6 ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 19 ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸੇ ਗਏ ਆ। ਸਰ ਟੋਟਲ 19 ਪੁਆਇੰਟਸ ਬਣਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਪੰਕਚਰਡ ਲੈਸਰੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਪੰਕਚਰਡ ਲੈਸਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਕੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ 18 ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਪੰਕਚਰਡ ਲੈਸਰੇਸ਼ਨ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 18 ਦੇ 18 बुलेट इंजरीज ने? बिल्कुल बिल्कुल, पंक्चर वुंड बुलेट इंजरीज ही होता है जी जी बिल्कुल। तो मतलब बुलेट इंजरीज जहां बुलेट उसनू टच करके लंघ गई होवे या बुलेट अंदर तस गई होवे, दोनों चीज़ां। पंक्चर अगर हुआ है तो फिर तो अंदर गई है, मतलब हाँ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀ ਅੰਦਰ ਚਲੀ ਗਈ। हाँ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 18 ਜਿਹੜੇ ਪੰਕਚਰਡ ਲੈਸਰੇਸ਼ਨ ਜੇ ਵਰਡ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 18 ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। हाँ जी बिल्कुल 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 ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 15 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। सो ਤੁਸੀਂ ਜੀ तो नीचे अंदर वाइटल ऑर्गन हो गए ना, जैसे हार्ट में चेस्ट में लगी है तो हार्ट होता है नीचे जी। तो हार्ट अगर पंचर हो जाए तो थोड़ी देर में ब्लीडिंग इतनी हो जाती है कि डेथ हो सकती है। और अगर पेट में लगेंगी तो लीवर है, स्टमक है, तो ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो जाती है, तो शॉक से डेथ हो जाती है। ओके, मतलब मल्टी ऑर्गन इंजरीज जदों हो जाती है। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल जी। और इस दे विच मैं कुछ शब्द डॉक्टर साहब होर लिखे हुए सी, मैं एक सेकंड कोशिश करदा है। अब्रेशन कॉलर प्रेजेंट अराउंड द इंजरीज, ये लिखा होया है।
एब्रेजन तो घसीट को बोलते हैं, जो घसीट जो जैसे जो उससे घसीट के चली गई ना, जैसे मान लो कोई गोली उसके पास से निकल गई जी, लेकिन बॉडी को टच होके गई, ये हाँ, एब्रेजन उसी को बोलते हैं ना कि स्किन डैमेज हुई है वहां पे जी, मतलब डीप वुंड नहीं है लेकिन स्किन अफेक्ट हुई है जी। हाँ, मतलब ये एब्रेजन तो सीरियस इंजरी नहीं है खैर। क्योंकि ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਖਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਬਰੈਜ਼ਨ ਕਾਲਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਅਰਾਊਂਡ ਦਾ ਇੰਜਰੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਐਟਲੀਸਟ 5-6 ਜਿਹੜੇ ਐਸੇ ਜ਼ਖਮ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਬਰੈਜ਼ਨ ਕਾਲਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੋਲੀਆਂ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੇ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕੱਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਸ ਗੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੁਕੀਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿਸਟਲ ਦੀ ਗੋਲੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਾਈਟੈਕ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਗੋਲੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਕਿਨ ਨੂੰ ਫਾੜ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। हाँ हाँ, बिल्कुल 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 ਜੀ। ਸੋ ਹੈ 18 ਦੇ 18 ਬੁਲਟ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਹੀ ਇਹ ਆਪਾਂ हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बुलेट इंजरी ਜੀ। ਔਰ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਐਸਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ, ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਵੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣ? हाँ जी, हाँ हाँ, ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੋਸਟਮਾर्टम ਕਰ। देखो इसमें पूरी बॉडी का एक्सरे लेते हैं कि क्योंकि अगर कोई बुलेट इंजरी, बुलेट अंदर फंसी हो कहीं जी, तो उसके लिए एक्सरे जरूर करते हैं। जो बुलेट इंजरीज में एक्सरे बॉडी का करते हैं पूरी का जी। तो इस केस में भी एक्सरे जरूर किया गया होगा जी, किया गया है। और उस एक्सरे में ही पता चला है डॉक्टर साहब कि एक गोली बॉडी के अंदर थी। हाँ, और फिर उस गोली को निकाला गया है, ये भी उसमें मेंशन किया हुआ है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। हाँ ठीक है। हाँ, तो और इसमें तो देखो ऐसा ना 18 तो कई ऑर्गन जो है, जो इम्पोर्टेंट ऑर्गन होते हैं वो अफेक्ट हुए होंगे। जी जी। हाँ, तो इसमें तो मैसिव ब्लीडिंग हुई होगी ना, काफी ज्यादा ब्लीडिंग हुई है। जी जी। तो वो तो इसीलिए मैं ख्याल से इसमें तो इंस्टेंट डेथ हो गई होगी। इंस्टेंट डेथ 15 मिनट कहा गया है कि जब ये इंसिडेंट हुआ उसके 15 मिनट में डेथ हो गई थी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ तो जी ब्लीडिंग इतनी हो गई ना जी। हाँ, तो बस वो तो एकदम से शॉक में चला गया होगा। जी 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 जी। हाँ बिल्कुल। ठीक है डॉक्टर साहब, शुक्रिया ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ। ਕੁਝ ਤਕਨੀਕੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਐਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਚਕੂਲਾ ਸੈਕਟਰ 6 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਰੀਫ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਰਕ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਜ਼ਖਮ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। 1 ਨੰਬਰ, 2 ਨੰਬਰ ਤੇ 5 ਨੰਬਰ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਨੇ ਇਹ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਗੋਡੇ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਨੰਬਰ, 4 ਨੰਬਰ ਫਿਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ 19 ਨੰਬਰ, ਮਤਲਬ ਲਾਸਟ 19 ਹੈ, ਟੋਟਲ 19 ਇੰਜਰੀਜ਼ ਸੀ। 1 ਨੰਬਰ, 2 ਨੰਬਰ ਇੱਥੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੇ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ 1 2 3 4 5 ਇਹ 3 ਇੰਜਰੀਜ਼ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ, 2 ਇੰਜਰੀਜ਼ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ 6 7 8 ਤੇ 11 ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬਾਂਹ ਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੂਣੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਜ਼ਖਮ ਨੇ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। 9 ਨੰਬਰ, 10 ਨੰਬਰ, ਫਿਰ 11 ਉਸ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਫਿਰ 12 13 14 15 16 17 18 ਤੇ 19। ਇਹ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੀਅਰ ਅਸੀਂ ਪਿਕਚਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਟ ਸੀ, ਡਾਟ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 9 ਨੰਬਰ, 12 ਨੰਬਰ, 10 ਨੰਬਰ, 18 4 5 6 7 ਜਿਹੜੇ 6 ਜ਼ਖਮ ਸੀ ਇਹ ਚੈਸਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਪੇਟ, ਇਹ 17 ਨੰਬਰ ਪੇਟ ਤੇ ਸੀ, 19 ਨੰਬਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਸੀ, 2 ਨਿਸ਼ਾਨ ਪੱਟ ਤੇ ਸੀ ਤੇ 3 ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਗੋਡੇ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਹੁਣੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਬਲੀਡਿੰਗ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇੰਨੀਆਂ ਬੁਲੇਟਸ ਦੀ ਇੰਜਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀ, ਕੁਝ ਟੈਕਨੀਕਲ ਵਰਡ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਘਿਸੜ ਕੇ ਲੰਘ ਗਈ ਔਰ ਗੋਲੀ ਜ਼ਖਮ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਬਾਰੀ 'ਚ ਵੱਜੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਵੱਜੀ, ਪਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਜ਼ਖਮ ਕਰ ਗਈ। ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਸਿਵ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੋਈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੋਈ। ਉਹ ਵਜ੍ਹਾ
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਬਣੀ, ਮੌਕੇ ਤੇ ਔਨ ਦਾ ਸਪੌਟ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲੀਡਿੰਗ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ੌਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਦੇ ਕੋਲੇ ਚਾਹੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਜੀਆਂ, ਪਰ ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ 10 ਤੇ 12 ਨੰਬਰ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਸਪੌਟ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਦਿਲ ਦੇ ਜਮਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨੇ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨੇ, ਫਰੰਟ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ, 2 ਜ਼ਖਮ ਹੋਏ, ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣੇ ਨੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸ਼ੌਕ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਕ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਹਿਲ ਕੇ ਸਦਮਾ ਲੱਗ ਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸ਼ੌਕ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ ਜੋ ਜ਼ਖਮੀ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲੱਡ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਉਸਦੇ ਮਲਟੀਪਲ ਆਰਗਨ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਵੀ ਹੁਣੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਥੇ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਡੈਮੇਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਮੇਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਖਮ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਕਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਬਰੂਟਲੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਰਿੰਦਗੀ ਭਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਤਲकांड ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਕਤਲकांड ਹੈ, ਦਰਿੰਦਗੀ ਭਰੀ ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਲਦੇਵ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਬਲਦੇਵ, ਹੋਰ ਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਰੀਕੀਆਂ ਨੇ, ਅਗਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕੰਸਰਨਡ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, 5 ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਨਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਨਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰੀਕੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਬਤ? ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਜੇ, ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜੋ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 4 ਤੋਂ 5 ਗੋਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਤੇ 18 ਤੋਂ 20 ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਕੇ ਜਾਂ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਉਹਦੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਉਹ ਜ਼ਖਮ ਨੇ। ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਉਹਦੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀ ਉਹਦਾ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੀਵਰ ਨੂੰ ਚੀਰਦੀ ਹੋਈ ਲੰਗ ਦੇ ਵਿਸਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਰ-ਪਾਰ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਾਕਟਰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੈ ਉਹ ਕਰਕੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਵੀ 4 ਤੋਂ 5 ਗੋਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ 18-19 ਜ਼ਖਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ਰਲਿਆਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ। ਮਤਲਬ ਗੋਲੀ ਕੋਈ ਟੱਚ ਹੋ ਕੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਕੱਟ ਲਾ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਉਹ ਵਾਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੱਡੀ ਤੇ ਲੱਗੇ ਉਸ ਦੇ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ 6 ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਦੀ ਬਾਰੀ ਨਾਲ ਵੱਜ ਕੇ ਜਾਂ ਚੈਸੀ ਨਾਲ ਵੱਜ ਕੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਖਮ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ, ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਜ਼ਖਮ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਟੋਟਲ 19 ਨਿਸ਼ਾਨ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਇਰਿੰਗ ਅੰਧਾਧੁੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਡਰਾਈਵਰ ਸੀਟ ਤੇ ਸੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਦਰਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਮੇਨ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ 6 ਗੋਲੀਆਂ ਉਹਦੇ ਆਰ-ਪਾਰ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਉਹਦੇ ਫਸੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੱਢੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਸ਼ਰਲਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕੱਢਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਖਮ ਨੇ ਇਹ ਆਰ-ਪਾਰ ਜਿਹੜੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਲੇ ਲੱਗ ਕੇ ਉਹ ਜ਼ਖਮ ਨੇ। ਕੁਝ ਜ਼ਖਮ ਜਦੋਂ ਬੋਡੀ ਡਿੱਗੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁਝ ਜ਼ਖਮ ਆਏ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੰਗਾ ਦੇਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ ਬਲਦੇਵ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਛਰੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਵਰਤੇ ਗਏ ਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਈਟੈਕ ਹਥਿਆਰ ਵਰਤੇ ਗਏ। ਪਿਸਟਲ ਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਵਰਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ 2 ਪਿਸਟਲ ਸੀਗੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਸੋ ਪਿਸਟਲ ਦੀ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਗੋਲੀ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਲੈਡ ਹੁੰਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋਡੀ ਤੇ ਵੱਜਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਛਰੇ ਫਿਰ ਕਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਦੇ, ਛਰੇ ਕਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਹੋਏ? ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਈਪਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਚਰਖਾ ਕੱਤਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੱਤ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦੀ। ਇਹਦੇ ਸ਼ਰਲੇ ਵੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਲੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਗੋਲੀ ਜਦੋਂ ਫਟਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਲੇ ਭਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟੁਕੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵੱਜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਵੱਜ ਸਕਦੇ। ਜੇਕਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਲੋਹੇ ਤੇ ਵੱਜਦੇ ਤਾਂ ਖਿੰਡਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸ਼ਰਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਚੱਕਰੀ ਵਾਂਗੂ ਘੁੰਮ ਕੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਗੋਲੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਘੁੰਮ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੋਲੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ
ਉਹ ਚੱਕਰੀ ਵਾਂਗੂ ਘੁੰਮ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਹੂੰ। ਫਰੰਟ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਾਗ ਹੋਊਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟਾ ਹੋਊਗਾ, ਪਿੱਛੇ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸੇ ਹੈ ਬਹੁਤ ਉਹ ਵੱਡਾ ਤਿਆਰ ਜ਼ਖਮ। ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਹੂੰ, ਫਿਰ ਵੱਡਾ ਜ਼ਖਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਜ਼ਖਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਲਈ ਆਵਾਂਗੇ। ਬਲਦੇਵ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਖਮ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਨੇ। ਗੋਲੀ ਜਦੋਂ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਘੁੰਮ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਾ ਲੈਡ ਫਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਛਰੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਡੀ 'ਚ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜ਼ਖਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਲਿਵਰ, ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਿਵਰ ਨੂੰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੋਲੀ ਆਰ-ਪਾਰ ਹੋ ਗਈ, ਲਿਵਰ ਗੋਲੀ ਨੇ ਫਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਇੱਕ ਮੌਤ ਦੀ ਰਹੀ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ 12 ਨੰਬਰ ਜ਼ਖਮ, ਅਸੀਂ 10 ਤੇ 12 ਨੰਬਰ ਜ਼ਖਮ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ 12 ਨੰਬਰ ਬਿਲਕੁਲ ਦਿਲ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀਨੇ ਤੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਦਿਲ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀਨੇ ਤੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੋਲੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੱਢੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਐਕਸ-ਰੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਐਕਸ-ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੋਲੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਗੋਲੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢੀ ਗਈ। ਇੱਕ ਇਹ ਗੋਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣੀ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਖੂਨ ਨਿਕਲਿਆ, ਮੈਸਿਵ ਬਲੱਡ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਨਿਕਲਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਬਣੀ। ਔਰ ਦਹਿਲਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਖੀਰ ਤੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਡੀ ਦੇ ਔਰ ਸੀ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਛਲਣੀ ਹੋ ਗਏ, ਔਰ ਉਹ ਅੰਗ ਡੈਮੇਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਸੀ ਉਹ ਰੁਕ ਗਈ, ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਯਾਨੀ 15 ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੇ ਜ਼ਖਮ ਹੋਏ ਸਰੀਰ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਕਿ 15 ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਔਨ ਦਾ ਸਪੌਟ, ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ। ਇਹ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜ਼ਖਮ ਹੋਏ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੇ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਖਾ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਣਾਵਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਜਦੋਂ ਹੋਈ ਅੰਧਾਧੁੰਦ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸੋ ਇਹ 18 ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਾਂ 19 ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਭਿਆਨਕ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਬੁਲਟ ਇੰਜਰੀਜ਼, ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ 18 ਨਿਸ਼ਾਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ 6-7 ਗੋਲੀਆਂ ਸਰੀਰ ਚੋਂ ਆਰ-ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਬਾਹ ਤੇ ਜ਼ਖਮ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਲੱਤ ਤੇ ਜ਼ਖਮ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਮੋਢੇ ਤੇ ਜ਼ਖਮ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸੜ ਕੇ ਲੰਘਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਕਿੰਨੀ ਭਿਆਨਕ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿੰਨੀ ਦਰਿੰਦਗੀ ਭਰੀ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਜਾਨ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂ ਉਸਨੂੰ ਬਚਿਆ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੁਕ ਗਈ, ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਪਿੱਛੇ ਪਿਛਲੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਥੱਲੇ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਇੱਕਦਮ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸਿਰ ਚੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਮਲਾਵਰ ਸੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਸੀ। ਦੁਬਾਰਾ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਗਏ ਜਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਕਰਕੇ ਗਏ ਕਿ ਉਹ ਹਲੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੈ, ਇਹ ਕਤਲੇਆਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਦਰਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ, ਜਲਦ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ।